ظاہر پیر موٹر وے پر ٹرالر اور کار میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ نعش اور زخمیوں کو شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نارنگ منڈی کے علاقے محلہ صدر بازار میں افسوسناک واقعہ، ثاقب نامی شخص نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ 3 ماہ کے دوران علاقے میں خودکشی کے چھٹے واقعے پر شہری غمزدہ، بغیر اجازت نامہ گندم کی گولیوں کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ عمر کوٹ میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت سکندر، رمیش اور رائے چند کے نام سے کر لی گئی۔ تانتے والا پولیس کی کامیاب کارروائی، 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی احسان اللہ کی پریس کانفرنس بریفنگ میں بتایا کہ ملزمان پشاور سے منشیات خرید کر تاندیا والا، اوکاڑا اور دیگر علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ اور ڈی پی او اوکاڑا کی ہدایت پر چرچز کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کو مسیحی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹرالر اور کار میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ نعش اور زخمیوں کو شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ظاہر پیر موٹر وے پر ٹرالر اور کار میں تصادم ہوا، حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ نعش اور زخمیوں کو شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او اوکاڑا کی ہدایت پر چرچز کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کو مسیحی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات پر کسی قسم پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو چیکنگ کے بعد مسیحی عبادت گاہوں میں جانے دیا جائے گا۔ پولیس ٹیم عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے۔ سنجر پور میں موٹر سائیکل چور شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس نے چور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ سنجر پور سنوکر کلب کے سامنے سی ڈی موٹر سائیکل 2022 ماڈل چوری کرتے ہوئے چور کو عوام نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سنجر پور شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سنوکر کلب کے سامنے چور سی ڈی موٹر سائیکل چرا کر بھاگ رہا تھا کہ شہریوں نے موقع پر دھر لیا، اچھے طریقے سے درگت بنائی، جس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ چور کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے، جس کو پولیس تھانہ کوٹ سدر لے گئی اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جام ضمیر، کوہ نور نیوز، سنجر۔ عمر کوٹ میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت سکندر، رمیش اور رائے چند کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان اقدام قتل سمیت موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ نوڈیرو میں پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی جانب سے نصرت بھٹو کی 11ویں برسی منائی گئی۔ پارٹی کارکنوں کی جانب سے نصرت بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔
لاڑکانہ میں بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے نصرت بھٹو کی 11ویں برسی منائی گئی۔ پارٹی ورکرز نے خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے نصرت بھٹو کی 11ویں برسی منائی گئی۔ پارٹی ورکرز نے خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ سیون شریف میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اقدامات، سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سروے کیا گیا۔ آن لائن ان کا ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ مکانات کی تعمیر سمیت دیگر درپیش مسائل کے حل کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ اوکاڑا سکول کلاس رومز میں اساتذہ کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ تعلیمی ترقی ملک و قوم کے عروج کی خشت اول ہے۔ طالب علم مستقبل میں اپنی کارکردگی، قابلیت، ہمت اور محنت سے پاکستان کا اثاثہ ثابت ہوں گے۔ جدید علوم سے راستہ یہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ اور امیدوں کا محور ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ساہیوال تعلیمی بورڈ میں میٹرک امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے اوکاڑا ضلع کے طلبہ طالبات میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن ڈاکٹر محمد ارشد نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں تعلیمی ترقی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی کارکردگی کو مثالی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں اساتذہ کرام اور سربراہ ادارہ کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں۔ ہر تعلیمی ادارے کا سربراہ روزانہ کی بنیاد پر اساتذہ کی حاضری، بچوں کی حاضری، سلیبس کے مطابق لیکچر سمیت 126 نکات پر مشتمل چیک لسٹ کو مکمل کریں گے۔ اسکول کے اوقات میں تفریح کے ٹائم پر اساتذہ اپنے اپنے اسکولوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، معیاری فرنیچر کی دستیابی، کلاس میں روزمرہ میں معقول روشنی کے انتظامات سمیت کلاس رومز میں اساتذہ کے فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج 60% سے زائد ہیں، لیکن ان کو بہتر کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع میں پوزیشن حاصل کرنے والوں طالب علموں کو 20,000 روپے، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 15,000 روپے، جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں چودھری غلام شبیر طاہر کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او جنگ راشد ہدایت کے احکامات پر ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی اور ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ عثمان لشاری ان کی ٹیم کی چوروں اور ڈکیتوں کے خلاف کارروائی۔ چوری شدہ 5 موٹر سائیکل، 3 عدد پیٹر انجن، 1 عدد موبائل فون، 55,000 روپے برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 4 عدد پسٹل، 2500 گرام چرس، شراب 143 لیٹر کثیر شدہ اور 90 لیٹر لہن اور 1 عدد چالو بٹھی کا سامان برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے جوڈیشل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا، شورکوٹ سٹی اس کی ماہ اکتوبر میں جو ریکوریز ہوئی ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس میں جو ہے ہم نے 5 عدد موٹر سائیکل برآمد کیے ہیں ماہ اکتوبر میں، جو وارثان کے ان کے جو چوری ہوئے تھے ان کے حوالے کیے گئے ہیں۔ 3 عدد چوری شدہ بیٹر ہیں، 1 شاخ بکرا ہے، 1 عدد موبائل ہے، لکڑی 55,000 روپے ہے جو برآمد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات اور اسلحہ کے جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 4 عدد پسٹل ہیں جو ہم نے برآمد کر کے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اور منشیات میں 2500 گرام چرس برآمد کی ہے، شراب 147 لیٹر ہے اور 90 لیٹر لان ہے، جن کے خلاف شورکوٹ کی عوام نے ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ آفتاب احمد صدیقی، تھانہ ایس ایچ او شورکوٹ عثمان لشاری اور ان کی پوری ٹیم کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ تاندیا والا میں پولیس کی کامیاب کارروائی، منشیات فروشوں کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی احسان اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ منشیات فروشوں کے گروہ پشاور سے منشیات خرید کر تاندیا والا، اوکاڑا اور دیگر علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ ختم کر کے دم لیں گے۔
نورنگ منڈی کے علاقے محلہ صدر بازار میں افسوسناک واقعہ، ثاقب نامی شخص نے گندم میں رکھی جانے والی زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ 3 ماہ کے دوران علاقے میں خودکشی کے چھٹے واقعے پر شہری غمزدہ، بغیر اجازت نامہ گندم کی گولیاں فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ سرگودا پولیس کا جرائم کی روک تھام کے لیے اہم اقدام، دیہی علاقوں میں محافظ اسکواڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ تھانہ محرروں میں موٹر سائیکلوں کی تقسیم کے لیے پولیس لائن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او نے کوٹ مومن اور بھلوال کے 9 تھانوں میں 18 موٹر سائیکلیں اور ہیلمٹ تقسیم کیے۔ ڈی پی او محمد طارق عزیز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسداد جرائم کے لیے گشت کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ سرگودا پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ رینالہ خورد کے اراسی ریکارڈ سینٹر پر ٹاؤٹ مافیا کا راز، سائلین سے رشوت لی جانے لگی۔ سائلین کا کہنا ہے کہ رینالہ خورد اراسی ریکارڈ سینٹر پر ٹوکن دینے والے ملازمین رشوت کا تقاضا کرتے ہیں۔ رشوت نہ دینے والوں کو بار بار آفس کے چکر لگاتے ہیں۔ متعلقہ اعلیٰ افسران فوری نوٹس لیں۔ اوکاڑہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، ڈاکو شہری سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہو گئی۔ شہریوں نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سنجر پور میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نامعلوم چور 5 دکانوں سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سنجر پور میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نامعلوم چور 5 دکانوں سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بھریا کے مقامی اسکول میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ، طلباء سمیت والدین نے بھرپور شرکت کی۔ اسلامی جنرل نالج کا مقابلہ کروایا گیا۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھریا کے مقامی اسکول میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ، طلباء سمیت والدین نے بھرپور شرکت کی۔ اسلامی جنرل نالج کا مقابلہ کروایا گیا۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں اوکاڑہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ منیب الحق اور مفتی محمد نعمان حنیف سمیت دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی کے زیر اہتمام کراچی میں دیوالی کا اہتمام کیا گیا، جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین اقلیتی کمیشن کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بڑا دن ہے، دیوالی کا جو دن ہے، خوشیوں کا تہوار، روشنیوں کا تہوار، جو روشنیوں کے سٹی کراچی میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تہوار ہے، انسانیت کی اس میں خوشیاں ہیں،
और आज आपने इसकी मिसाल देखी है कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी मज़हब के लोग हैं इस हाल में मौजूद हैं, आया वो हिंदू हैं, आया वो मुस्लिम हैं, आया वो क्रिश्चियन हैं, आया वो सिख हैं, किसी भी मज़हब से वाबस्ते हैं, सारे इस हाल में मौजूद हैं। यही एक मिसाल है पाकिस्तान की, हम किस तरीके से अपना सब मिलजुल कर खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारी ईद बहुत बड़ा त्यौहार है, जिस तरीके हमारा ईस्टर का त्यौहार है, जिस तरीके दिवाली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम सब साथ मिलकर ये त्यौहार सेलिब्रेट करें। ये ऐसे त्यौहार है दूसरों का जो है दुख के काम आने वाले के त्यौहार है, हर मुश्किल घड़ी में दूसरों का काम आने वाले के त्यौहार है, मोहब्बत और प्रेम उनको बांटने का त्यौहार है, आपस में मिलकर हम खुशियाँ सेलिब्रेट करें, मैं यही कहूँगा हमेशा। और ये तीसरा त्यौहार है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की तरफ से, नेशनल मिnority कमीशन की तरफ से यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कराची में। जो हमारा यहाँ पर कराची में जो दिवाली का फंक्शन हो रहा है, मिनिस्ट्री रिलीजियस इंटरफेथ हार्मोनी की तरफ से हो रहा है, जिसका केलाराम केवलानी जो नेशनल मिnority काउंसिल के कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके मातहत हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बड़े लोग आए हैं, पूरी सिंध से हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग आए हैं और बड़ा जंग को डिवीजन का दर्जा देने के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवास की इस रिपोर्ट में। जंग सदियों साल एक पुराना जिला है। एक जमाना में फैसलाबाद, शेखुपुरा, टोबा, चन्नौट इनकी तहसीलें हुआ करती थीं, जिनमें फैसलाबाद डिवीजन और बाकी जिला बन गए। इसके बावजूद जंग जिला का जिला ही रहा। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक का मुतालबा यही है कि जंग को डिवीजन बनाया जाए और हम किसी भी ज़िले की को अगर आबादी के लिहाज से उसका हक बनता है, अगर वो आबादी इस काबिल है तो उसको ज़िला बना दिया जाए। मैं तब भी इतराज़ नहीं, बेशक जड़ा वाला को ज़िला बनाया जाए, बेशक शोरकोट अगर आबादी के लिहाज से जो है हक रखता है तो उसको भी ज़िला बना दिया जाए। जंग के करीब ज़मीनी हक़ाइक़ के एतबार से जंग के करीब हैं, उनको जंग डिवीज़न का हिस्सा बनाया जाए। जंग डिवीज़न जो है हमारा बुनियादी हक है। जैसे कि जंग की आप तारीख देखें तो पाकिस्तान के सबसे पुराने ज़िलों में इसका नाम है। तो जैसे जैसे मुल्क में तरक्की होती रही है तो इसका हक बनता है कि अभी तक डिवीज़न होना चाहिए था, अभी नहीं 30 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन जंग के बाद जो ज़िले बने हैं जैसे कि लिया है वो भी अब डिवीज़न बन गया है। हमारे लिए तो ये बड़ी शर्म की बात है जंग वालों के लिए। और ये जंग को मुझे तो लगता है कि प्री प्लान पीछे धकेला जा रहा है। मैं जंग डिवीज़न के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमारा ज़िला जंग एक कदीम ज़िला है और इसको अभी तक डिवीज़न का दर्जा नहीं दिया गया, जो कि हमारा एक बुनियादी और असूली हक है। शेरपुर शरीफ के कॉलेज का एजाज़ FSC के इम्तिहानात में कॉलेज तलबा ने नुमायाँ पोजीशन हासिल की। फातिमा बतूल ने 1100 में से 1045 नंबर लेकर इलाका भर में पहली पोजीशन हासिल की। इस हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खुरम शहजाद और डॉक्टर अमीन भट्टी ने फातिमा बतूल और दीगर पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। आपको बताएं कि शेरपुर शरीफ के कॉलेज का एजाज़ FSC के इम्तिहानात में कॉलेज तलबा ने नुमायाँ पोजीशन हासिल की। फातिमा बतूल ने 1100 में से 1045 नंबर लेकर इलाका भर में पहली पोजीशन हासिल की। इस हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। खुरम शहजाद और डॉक्टर अमीन भट्टी ने फातिमा बतूल और दीगर पोजीशन होल्डर तालिबात में इनामात तकसीम किए। संजरपुर प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबरान में मेंबरशिप कार्ड तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाम ज़मीर से। जी जाम ज़मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर में कार्ड की तकसीम का इनकार किया गया है और हमारे साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर के वाइस चेयरमैन तालिब परवेज चट्टा साहब। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज नेशनल प्रेस क्लब संजरपुर का एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम अहदेदार ने शिरकत की और मीटिंग का आगाज सबसे पहले से हुआ। उसके बाद सबने नारे ख्याल किया और एक से कार्ड वगैरह जो थे वो भी सब प्रेस क्लब के मेंबरान को तकसीम किए गए। सहाफत अगर देखा जाए तो सहाफत का लफ्ज़ बहुत कम है। सहाफत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इनमें ये भी एक चौथा पावा है। अगर इसको सही तरीके से उजागर किया जाए
सबसे हम यही गुजारिश करेंगे कि देखें अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। यहाँ पर जो मेम्बरान थे उनके मेंबरशिप के कार्ड तकसीम किए गए और यहाँ ये भी कहा गया कि भी जो हमारे मेम्बरान हैं उनको हिदायत की गई कि भी अपनी मुस्बत साफत करें, इलाके की मसला उजागर करें, लोगों की परेशानियाँ हैं। लोग आप जब कोई प्रेस क्लब आता है या किसी साथी के पास आता है तो ज़लील ख्वार होकर इदारों से उस वक्त आता है जब वो उसकी कोई नहीं सुन रहा था। तो हमारा भी फर्ज है कि जब वो हमारे पास आए तो हम उनके मसाइल को अच्छे तरीके से हुकूमती ईवानों तक अफसरानी वाला तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब सुंदरपुर के खालिद परवेज चड्ढा साहब ने कहा है कि मुस्बत सहाफ़त हमारी वाली तरजीह है। ये हमेशा हमारे मेहमान करते थे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सैयद अहमद शाह जलानी का भी इस हवाले से यही कहना है कि मुस्बत सहाफ़त हमारी वाली तरजीह है। यहाँ पर मज़मून मेलसी के नवाही इलाके में चौधरी अकबर अली और चौधरी असगर अली के वालिदैन के साल सवाब के लिए रस्म कुल का अहतमाम किया गया। खसूसी खिताब अलामा रियाज रिजवी ने किया। रस्म कुल खानी में मुल्क भर से उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने भरपूर शिरकत की। आपको बताएं कि मेलसी के नवाही इलाके में चौधरी अकबर अली और चौधरी असगर अली के वालिदैन के साल सवाब के लिए रस्म कुल का अहतमाम किया गया। खसूसी खिताब अलामा रियाज रिजवी ने किया। रस्म कुल खानी में मुल्क भर से उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने भरपूर शिरकत की। उमर रियाज चीमा की हमशीरा और अली ढिल्लों के कज़न की रिश्ता अज़वाज में बन गई। शादी की तकरीब लाहौर गैरिसन गोल्फ क्लब में मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। उमर रियाज चीमा हेड अस्करी इंश्योरेंस की बहन और अली ढिल्लो की कज़न की शादी की तकरीब गैरिसन गोल्फ क्लब में मुनक़िद हुई। तकरीब में आला कॉरपोरेट और सियासी शख्सियात के अलावा समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें वजीर दाखिला पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा, साबिक चेयरमैन वजीर तलीम जनाब मियाँ इमरान मसूद, साबिक वजीर ख्वाजा सुलेमान साहब, साबिक वजीर व CEO पेप्सी हुमायूं अख्तर खान, साबिक सदर ज़ियाउल हक के बेटे अनवारुल हक, CEO पार्क व्यू सिटी व MPA शुएब सदीकी, MPA बिलाल असलम भट्टी, डायरेक्टर पंजाब असम्बली आसिम चीमा, डायरेक्टर जनरल टोयोटा पंजाब मोहम्मद इशफाक, डिप्टी सेक्रेटरी फेडरल इंडस्ट्री डॉक्टर सतेश शहरयार, सेक्रेटरी जनरल PFMA कर्नल अहमद फवाद, CEO कामरान स्टील मिल अली अशरफ मुगल, रहबर ट्रेवल्स मोहम्मद माजिद, CEO NRTC अली हुसैन, चौधरी शफात हुसैन, ख्वाजा सुलेमान रफीक और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों की जानिब से दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खौफ और दहशत की अलामत बनने वाले डकैत गैंग के सरगना समेत 4 कारिंदे गिरफ्तार। छीनी गई मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए का नकदी सामान बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। ओखाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फुरकान बिलाल की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। थाना शाहपुर पुलिस की इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी, लूटा गया मालो मसरूका, मोटरसाइकिलें और भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। DPO फुरकान बिलाल का कहना है कि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और मुलजिमान से मजीद तफ्तीश के दौरान मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ थाना जात को संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब थे। इलाका भर में खौफ व हिरास और दहशत की अलामत बन चुके थे। DPO फुरकान बिलाल का कहना है कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से जिला भर के तमाम थाना जात में जारी समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। इस हवाले से पुलिस के गश्त के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बना दिया गया है और कोई कोताही, सुस्ती और गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से DPO फुरकान बिलाल का पुलिस पार्टी के लिए तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिला भर में जराइम की शरह को मजीद कम किया जाएगा। ऑपरेशन की वो खुद निगरानी कर। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। दादू में मुहलिक वबाएं जन्म लेने लगीं। तहसील जोई के गांव लाल बख्श बब्बर में 30 साल बाद भी पीने का साफ पानी फराहम न किया जा सका। इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि नुमाइंदे वोट लेकर गायब हो जाते हैं। दादू इंतजामिया ने भी आज तक खबर नहीं ली। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से हमारे नुमाइंदे रब्बानी बलोच। दादू के तहसील जोई के इलाके गांव गुलबबर और लाल बख्श में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतजामिया और मुंतखब नमाज़ खामोश दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया और मुंतखब नमाज़ के नार के बाद इलाका मकीन पीने का साफ पानी के बूंद बूंद के लिए परेशान। साफ पानी के आरओ प्लांट न होने के बाद इलाका मकीन सीवरेज का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। पर तीसरी बार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी को हुक्मरानों को चाहिए कि आम फराहम करें और सहूलत फराहम करें। कैमरामैन दीदार सागर के साथ रब्बानी बलोच। हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद सेहवन शरीफ में बढ़ती महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जियों के साथ साथ आटा और अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेहवन में चीनी 100 रुपये फ़ी किलो, चावल 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़ी किलो, कुकिंग ऑयल 500 रुपये फ़ी किलो, गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुँच से ये अशियाए खुरनोश दूर हो गई। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि एक तरफ तो हालिया सैलाब के बायस हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब महंगाई ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। महकमा स्पोर्ट्स हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मुनक़्क़िद होने वाले 73वें पंजाब गेम्स में शिरकत करने वाले बहावलपुर डिवीज़न के खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने रिंग स्टेडियम बहावलपुर से रवाना किया। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। महकमा स्पोर्ट हुकूमत पंजाब की ज़ेर एहतमाम लाहौर में मुनक़्क़िद होने वाली 73वीं पंजाब गेम्स शिरकत करने वाले बहावलपुर डिवीज़न के खिलाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने रिंग स्टेडियम बहावलपुर से रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए नेक तमन्नों का इजहार किया। खिलाड़ी मेहनत, जोश और जज्बे से शाह होकर खेलें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि शानदार डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल करें। बहावलपुर डिवीज़न के होनहार खिलाड़ी पंजाब गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करें और फतवाहत हासिल करके बहावलपुर डिवीज़न का नाम रोशन करें। 73वें पंजाब गेम 24 से 29 अक्टूबर 2022 से लाहौर में होंगी। डिवीज़न स्पोर्ट ऑफिसर मकसूदुल हसन जवेद ने कहा कि बहावलपुर डिवीज़न से 430 खिलाड़ी और प्रोफेशनल 30 मुख्तलिफ खेलों में फैसलाबाद में अलमदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल लालपुर फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। इस मौका पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली एजाज विर्क और रीजनल मैनेजर मेज़ान बैंक राना मुआज़म सईद ने टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलमदीना फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम जारी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल एक असाब शिकन मुकाबले के तौर पर अलमदीना फुटबॉल क्लब और लालपुर FC के माबैन हुआ, जो कि बगैर किसी गोल के बराबर रहा। मैच के इख्तिताम पर अलमदीना फुटबॉल क्लब ने फाइनल मार्का मेहमान टीम लालपुर फुटबॉल क्लब के नाम कर दिया। मेहमान खसूसी साबिक मेंबर सूबाई असम्बली एजाज विर्क और रीजनल मैनेजर मेज़ान बैंक राना मुआज़म सईद ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और इनामात दिए। इस मौका पर एजाज विर्क का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। सर, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के लिए, नौजवानों के लिए ये एक बुनियादी ऑक्सीजन का काम कर रही हैं ये स्पोर्ट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से मैं देखता हूँ कि अब वो जोशो खरोश नहीं है। लेकिन अलमदीना क्रिकेट क्लब के लिए मैं समझता हूँ हमारी बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं। इख्तितामी तकरीब में शरीक मेहमानों और शायकीन फुटबॉल ने अलमदीना फुटबॉल क्लब के सरपरस्त आला चौधरी आसफ गुज्जर व इंतजामी ओहदेदारान राना कलीम और मियाँ इरफान की जानिब से मुनक्कदा कामयाब टूर्नामेंट के इक़दाम को खूब सराहा। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है जी कि अलमदीना। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।